सूरत बसर की लुम्बनी आयत की अल्लाह तबारक व तआला खुल हमद बयानई खुल सिफत बयानई और फरमाई कि अल्हम्दु टोल लायक सिफतुना लिल्लाहि खास अल्लाह ताला लरदी रब्बिल आलमीन च रब मखलूक़ात ने अल्लाह तबारक व तआला खुल हमद बखपल बयानई सूरत पदी सर की और दाज़िका बयानई च मखलूक दहगा हमद नशी बयानोली अगे तरीक़े सरा संगची द रब्बुल आलमीन हक़ दी संगची द अल्लाह ताला हक़ दी ज़िका च अल्लाह ताला बखपल रोड अल्लाह तबारक व तआला ची दा मखलूक सर सहूम दी और द मखलूक कम सिफत दिनो दी असल की द सिफत लायक अल्लाह ताला है ज़िक्र दी बज़ताती और मिसाल हुए नबिया पे पोइश लका यौ कस दी यौ बल कसूली द च ढेर ज़ियाद उगी दी दौलगी न मड़की और दा कसरा पासी दी उगी ले डोडे वर्कड़ा दा द खकारो को कना द पदी खकार द सिफत पकार दी खो उगूरी नु पदग कार बानिम द सिफत लायक अल्लाह ताला दी संग दी दासी कदी कस दा बल कस लीदले विच उगी दी और द डोडे तो ज़रूरत दी दी कस पे रहम न वे रागली नो च रहम पे न वे रागली नो अगल पे डोडे वर्कड़े वा दा रहम बोला चा पड़ के वाचम अल्लाह ताला और कभी रहम पड़ के रागली भी खुद द डोडे खिस्तल वसनो नो बिया बे अगिस्ते व डोडे न बे वागिस्ते वस वाला अल्लाह वर्क और को बिया वाला अल्लाह वस वर्कड़े हुई वसे वाला वर्कड़े हुई और डोडे वाला दा गश्ते में फागा खोड़े न शुई उगी मो खोड़े न शु नुआगे के द खोड़नो दाजमोलो ताकत चा पैदा कर अल्लाह ताला नो शुक्र द पदी कार बांदिम द सिफत लायक अल्लाह ताला द हमद लायक अल्लाह ताला उस्तबवे हदीस शरीफ की राजी छी मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह चाची द खल्क शुक्रिया दानकड़ द अल्लाह दानकड़ तासर चा खोकड़ द गदी शुक्र दानकड़ द अल्लाह दे दानकड़ द खल्क शुक्रिया खो दा कुल पकार दी जवाब दा दे च द खल्क शुक्रिया बादा के खुद हर चा द शुक्र नमख की द मुस्तहिक हमद मुस्तहिक द हमद व द शुक्र अल्लाह ताला लका तासर चा यो खोकड़ दा शुक्रिया बादा के खुदा खची ता सर को दके दा जज्बा रा पैदा शो च द सर खो कम दा पके अल्लाह रा पैदा दी वजन अवल बतद अल्लाह हमद बयान पे हर चीज बात उस क तो सोचो कि नो द अल्लाह हमद सड़ी संग च द अल्लाह हक दे अगा से निशी अदा कोली लेकिन नबी अलैहि सलाम मुबारक बवे गोरा कुल मखलूक की द टोल न ज्याद हमद वयुन की दा नबी अलैहि सलाम अल्लाह हमद ज़िक्र दागनुम जदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद और अहमद और महमूद दादर द हदरे द हगन मुने दा जोड़ द हमद ने नो द हमद ने जोड़ी दी के नुक्ता दादा जद नबी अलैहि सलाम नुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र जद ढेर ज़्यादा सिफत शवे दी और पदी वजम दे च दी ढेर सिफत द अल्लाह कई और पदी वजम दे च द क़यामत पोरस बा दत मकाम महमूद वर्कवली की मखलूक बदद सिफत कई और या बदीद अल्लाह दसी सिफत की च बखपल फरमाई द सही बुखारी रिवायत द च दसी सिफतुन द अल्लाह उस जमाने के न राजी च आटिम के बस कम बयान का नु द अल्लाह ज़ात च नबी अलैहि सलाम संग पेजंद नु बल सुकिया से न पेजनी और संग च द अल्लाह इबादत अगा संग कड़े दिया अगा से सिफत द अल्लाह संग बयान कड़े दिल बल सुका से निश बयान होली
وغه مبارک بخپل فرمایل د جامع ترمذی روایت دی چې لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ويا الله زستا هغه صفت نشم کولی څنګه چې تا د خپل ځان صفت کړي. اوس د دې سمانه د دې دا معنا د فکر وکړه تا سره الله یو احسان وکړو ته الحمدلله. نګوره تا چې د الله حمد بیان کړ د دې توفیق تعالی چا درک؟ الله تعالی درک. نو اوس په دې حمد ویلو باندې با چې تا ته توفیق ملولې په دې بم ته د الله شکر ادا کی چې بیا ته هغه شکر ادا کی نو هغه توفیق چا درک؟ هم الله درک. نو په هغې بم ته بیانې او بیا د هغې توفیق چا درک؟ هم الله درک. نو په دې یو حمد د الله تعالی هم ته نشي پوره کولی. نو بنده چونکې د الله حمد صحیح طریقې سره نشي پوره کولی او الله ته خدا پته وه چې زما بندگان زما حمد هغسې نشي ویلی څنګه چې زه لایق یم د هغې نو هغه په خپل حمد ووي چې الحمدلله رب العالمین. په خبره پوه شوې؟ چونکې د الله حمد مخلوق په هغه طریقې سره نشي بیانولی څنګه چې د الله حق دی نو الله په خپله باندې د خپل ځان حمد بیان. اوس ته به وایې چې ته حمد وایې دا حمد وایي څه ته؟ حمد څه ته وایي؟ نو اوس په دې لږ ځان پوهېږه په اسانو الفاظو کې. په یو څیز کې چې یو غیر اختیاري صفت وي یو څیز کې داسې یو صفت دی چې دا د په خپله په ځان کې نی پیدا کړي د په خپله په ځان کې نی پیدا کړي او ته د هغې صفتو کې نو دې ته مدح وایي. عربی کې ورته مدح وایي پښتو کې ورته صفت وایي. لکه ته د غمی صفت کې ته د یاقوت صفت کې د مرجانو د ملغلرو د هیرو د جواهراتو د سرو سپینو دې ته مدح وایي ځکه د هغې په خپله په ځان کې نه ده پیدا کړي نو دا د هغې اختیاري صفت نه دی غیر اختیاري دی نو دې ته مدح وایي. او چا چې په خپل اختیار باندې ځان کې یو صفت پیدا کړي په خپل اختیار باندې هغه د هغه اختیاري وي چا وله ورکړي نی او ته د هغه صفت کې نو دې ته حمد وایي دې ته څه وایي؟ حمد وایي. او که ته د یو ذات صفت په دې وجه کې چې هغه تا سره ښه کړي دي چې هغه تا سره ښه کړي دي دې ته شکر وایي. شکر ته د چا ادا کړي چې ښه د سره وکړي د هغه شکریا ادا کړي که نه شکریا د الله هم ادا کړي او مخلوق کې هم چې د سره څوک ښه وکړي نو د هغه شکریا ادا کړي نو دغې ته شکر وایي. حمد دې ته وایي که تا سره یې ښه کړي وي او که نه خو هغه کې یو صفت یې د هغې په وجه ته د هغه تعریف کې د هغه صفت کې دې ته حمد وایي او چې کله د هغه ښېګڼې په بدله کې د هغه صفت کې نو دې ته شکر وایي. نو اوس د الله تعالی چې څوک هم حمد بیانوي نو دې کې شکر هم شته. څنګه پکې شته؟ ځکه مخلوق کې داسې څوک شته نه چې الله به هغه سره ښه ني کړي مخلوق کې داسې څوک شته نه چې الله به ورسره ښه ني کړي نو چې د الله څوک هم حمد بیانوي نو دا هم حمد دی هم شکر دی هم حمد دی هم شکر دی. نو د حمد په معنا پوه شوي د یو اختیاري صفت چې په چا کې وي یو اختیاري کمال چې پکې وي د هغه صفت بیانول د هغه تعریف کول دې ته حمد ویل کېږي. اوس قرآن عظیم الشان کې سورې فاتحه هم بیا راغلې او د سورې فاتحې په سر کې بسم الله ده او بیا پسې الحمدلله نو سر کې الحمد ذکر راغلی ده چې نبی علیه السلام فرمایي هر هغه کار چې د شان والا او د مرتبې والا کاري اهم کاري او د هغې سر کې الحمدلله نشي ویلی نو هغه بې برکته وي لنډې بوچې وي. نو الله د خپل کلام شروع په بسم الله سره او بیا په الحمدلله سره. اوس د الحمدلله د دې ډېر فضیلت دی. نبی علیه السلام فرمایي الحمدلله تملأ المیزان الحمدلله تله د میزان ډکوي دومره ثواب دی چې تله د میزان ډکوي یعنې دا میزان د نیکو دا تله نه ده تله چې ورته ویل کېږي میزان هم ورته وي دا ډکوي. او یا تملأ ما بین السماء والارض ځمکې او اسمان منځ کې چې دا څومره فاصله ده که د الحمدلله دا ثواب دی له الله شکل ورکړي نو د ځمکې اسمان منځ کې چې دا څومره فضا ده دا به ترې ډکه شي دومره ثواب دی. ځکه فرمایي د جامع ترمذي روایت دی چې د مؤمن شان ډېر عجیبه دی. نبی علیه السلام فرمایي که په د غم او مصیبت راشي
او دې صبر وکړي او د الله حمد بیان کړي نو هم ولا الله اجر ورکوي او که په ده باندې خوشحالي راشي او دې حمد د الله بیان کړي او شکر بیان کړي نو هم ولا الله اجر ورکوي په دواړو حالتونو کې. او بل روایت کې راځي جامع ترمذی روایت دی چې د یو مسلمان نابالغه وړوکی ماشوم وفات شو او د صبر وکړو الحمدلله وی نو کوم فرشتو چې د روح وړي الله د هغې نه تپوس کوي چې تاسو زما د زړه زما د بنده د زړه میوه راوړله نو هغې ورته وي او نو یې ده څه وی وی هغه انا لله و انا الیه راجعون وي او صبر یې کوه ستا حمد یې بیانوه وی ښه د ده د دې حمد بدله کړي او د صبر بدله کی په جنت کې دل یو بهترین محل تیار کې او اولی کې چې بیت الحمد دا کور د هغه چا دی چې د غم په ټیم کې د الله حمد بیان کړي دومره یو عظیم فضیلت دی او فرمایي نبی علیه السلام مبارک چې الله تعالی په هغه نوړې او په هغه ګوټ باندې ډېر خوشحالېږي چې هغې پسې الحمدلله وویلی شي الحمدلله نو موږ د اسلامي طریقه ښودلې شوې ده چې اوبه څښو راوالو نو به یو بسم الله بیا چې یو ګوټکو د خولې نه به اخوا کو اوبه ویو الحمدلله بیا چې بل ګوټکو بیا به د خولې نه اخوا کو سا به والو وی به چې الحمدلله او په بل ځل کې په درې مسا ختمولی شي صحیح ده بلې نورم بیا ویلی شي په لوښي کې بدن نه ساه نه اخلي لوښي نه به بهر سالي او هر ګوټ نه پس به الحمدلله دی نو اوبه دې مسکلې موړم شو الله هم دنه راضي شو الله دنه خوشحاله هم شو ثواب دې مو شو دغه رنګې چې ډوډۍ وخوري نو چې ډوډۍ وخوري نو دعا بیا کوي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین ډېر حمد دی هغه ذات لره چې موږ باندې خوراک څښاک وکړو موږ یې مسلمانان ګرځولي او همدغه رنګې بل حدیث شریف کې راځي چې چا ډوډۍ نه پس دا دعا وکړه چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا من غیر حول مني ولا قوة چا چې حمد دی هغه ذات سره چې موږ یې خوراک څښاک راکړه بغیر زموږ د کوشش او قوت نه نو دا داسې شوه لکه سل غلامان یې چې ازاد کړل او نورو روایاتو کې نور فضایل راځي نو ګوره چې د سنت په طریقه د خوراک کو نو خېټه دې مړه شوه د مرض نه به انشاءالله بچي ازمیږي به مو ثواب به دې پې کېږي نو د الله حمد او امام غزالی رحمت الله علیه ویلي دي چې دا یو نوړی چې زموږ د خولې ته رارسي دا یو نوړی په دې کې 380 کاریګران کار کوي نو زموږ ستا خولې ته رارسي 380 هسې ته لږ غوندې سوچ وکړه چې ته په بازار کې تخم والي دا تخم چا جوړ کړی دی ډبې به موله چا جوړ کړي مزدوري به پې چا غشتي بیا به چا ګاډي ته راخېجولي بیا به دکاندار له راغلي بیا به ګاډۍ والا راوړي سوچ وکړه د هغه ځای نه بیا ته راوړي ګاډي کې کښېني کرۍ ورکې بیا راشي زمیندار ته حواله شي زمیندار بیا سوچ وکړه اوله څومره تیاری وکړي اوبه پکې استعمالیږي نور پکې استعمالیږي هوا پکې استعمالیږي د سپوږمۍ رڼا پکې استعمالیږي د کال موسمونه مختلفې هواګانې پکې استعمالیږي مختلف قسمه کیمیکل او ادویات پکې استعمالیږي د هغې نه دا بیا پوخ شي شین شي او بیا پوخ شي او بیا وریبلی شي او تریشل شي دا څومره خلک پکې کار کوي سوچ وکړه او بیا جرندې تیو شي اوړه شي او د هغې نه پس بیا کور کې زنانه اوبه پکې واچي ویې غږي او بیا په تنور باندې پخه شي چې ته دا شمیر کې دې نه ډېر شي جوړي دا دومره خلکو نه دا څیز راوړي او بیا دا نوړی جوړ شي او ستا خولې ته راشي نو ته سوچ وکړه چې د یو نوړی باندې پکار دا چې 380 کله ته سړی د الله حمد بیان په یو نوړی خو موږ او تاسو ته دې اهمیت څه معلوم موږ ته خو په اسانه میلاو شو که نه نو موږ وایي مړه خو هلکه دا خو دال دې پخ کړي دی نن دې پیاز پخ کړي دی نن دې ساګ پخ کړی دی حالانکې چې دې ته وګورئ نخرې پکې کوو چې هغه خلک وګوره چې چا ته وشه ډوډۍ هم نه میلاوي هغه خلک چې چا ته اوبه هم نه میلاوي زموږ په دې ملک کې داسې علاقې شته چې اوبه ورته نه میلاوي ډوډۍ ورته نه میلاوېږي ولږه باندې سملي پاسي نو دې وجې نه هر حال باندې د الله تعالی حمد پکار دی نو الله تبارک وتعالی لایق دی د حمدونو
او په دنیا کې چې کم صفت پچا کې دي نو دا د ذاتی نه دي بلکې دا الله ورکړي دي. نو چې الله ورکړي دي نو لایق د حمد الله تعالی دی. نو د هر چا شکریه چې ادا کړي دا چا صفت چې کې نو مخکې ته د الله صفت پکار دي. د دې وجنه طریقه دا و چې کوم به اهم کارو نبی علیه السلام بشورو کوله نو اول به خطبه وی الحمدلله رب العالمین بیا به خبره شروع د چا یو صفت به کو د چا یو کار به کو نو دغه طریقه و دی الحمد محمد باندې خو پوي شو کنه. بیا پسې دی رب العالمین رب مالک تویل کی او رب متصرف تویل کی. نو رب د عالمین اوس رب چې کله مطلق ذکر شي لکه الرب او صرف رب نو دا الله تویل شي بل چاته نشي ویلی. او چې بیا ورسره بل څه ذکر شي نو لکه رب الدار عربی کې ویل رب الدار د کور مالک ته رب الدار ویل کېږي. نو داسې ویل کېږي خو چې رب باندې الف لام داخل شي یا ځان له رب ذکر شي نو دا صرف الله ته ویل شي. اوس رب مالک ته ویل کېږي خو دې کې یو بله معنا پرته ده. ځکه رب دې ته ویل کېږي چې د کې دا کمال وي چې دی خپل مخلوق او په چا باندې چا چې مالک دی هغه درجه په درجه کمال ته رسوي. یو دم نه درجه په درجه. لکه ماشوم ته وګوره چې ماشوم اول پیدا شي په سم نه پوهېږي بیا ورو دی خوراک څښاک او خبرې اترې تر دې چې د یو کامل سړی جوړ شي. اوس الله داسې هم کولی شو چې میاشت کې یو ځل سړو باران کړ او غټ غټ د 40 کالو برابر سړي د اسمان نه رالوېدل. داسې کولی شو که نه شو کولی شو خو داسې یو نه کړه. نو دې وجې نه درجه په درجه باندې انسان کمال ته رسوي. دغه رنګې هر یو شي درجه په درجه کمال ته رسوي. دا د رب هغه معنا چې په دې کې کومه پرته ده. رب العالمین عالمین څه ته ویل کېږي؟ عالمین د عالم جمع ده. د الله نه ما سوا چې څوم دي دې ته عالمین ویل کېږي. د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دي دې ته عالمین ویل کېږي. بیا دا عالم چې کوم دی لکه انسان یو عالم دی، پیریان بل عالم دی، اور بل عالم دی، اوبه بل عالم دی، خوره بل عالم دی. پوه شوې؟ دا عالمونه دي. اوس دا عالمونه ډېر زیات دي. تفسیر قرطبي لیکلی دي چې امام قتاده فرمایي چې 80,000 عالمونه دي د انسان نه علاوه. 40,000 په اوچه، 40,000 په لمده، یعنی 40,000 په اوچه ځمکه او 40,000 په سمندر کې. دا دومره عالمونه. او دا الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام نه داسې روایت راځي چې الله تعالی زر امتونه پیدا کړي دي، زر امتونه د انسان نه علاوه. دغه رنګې دي کې روایات مختلف راغلي دي چې عالمونه ډېر زیات دي. مونږ خو صرف دا پیژنو چې مونږ انسانان دي او پیریان دي او بس ځناور دي او مارغان دي او په سمندر کې کبان دي او اوبه دي او هوا ده، دا بوټي موټي او ځنګلات دي. بس دغه یو څو عالمه پیژنو چې ویش مېرې 20 به ترې نه جوړېږي، 20-30 عالمه به ترې نه جوړېږي. بس دغه پیژن او مونږ ته ټول کائنات دا ښکاري. حالانکې دا مونږ چې څه یو داسې د الله ډېر مخلوقات. مونږ یو عالم یو. انسان څه دی؟ یو عالم دی. پیریان بل عالم دی. داسې یو پسې ځه. دا 80,000 عالمونه دي. او د هر یو دپاره الله تبارک وتعالی جدا جدا انتظام کړی. او الله تعالی په سوره رحمان کې پیریانو ته ویلي چې هغه تاسو ته ډېر طاقتور ښکاري. وي تاسو که د ځمکې د طرفونو نه وتل غواړئ نو اوزئ شابه که تاسو ته کړی نشئ وتلی. د کائنات چې ورته ویل کېږي، ساینسدانان ساینس څومره ترقي کړې ده، د کائناتو نه نشي وتلی. حالانکې کائنات د الله تعالی یو وړوکی مخلوق دی. داسې ډېر مخلوقات دي. دا کل کائنات نه دي چې په څه کې د اسمان هم دی، دا ستوري هم دي، دا ځمکه هم ده، د هر څه دي. دا د الله یو وړوکی مخلوق دی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې دا 2 ځمکې 2 اسمانونه دا ټول کراوالی او د الله یو مخلوق دی. کرسی ورته وایي، کرسی چې د 2 اسمانونو نه بره دی.
وزمکی واسمانونه کټول راوالی په کرسی کې واچي نو پاره کې دا دومره واړه ښکاری لکه په صحرا کې چې د ګوتمه غورځولي نو په صحرا کې دا ګوتمه څومره واړه ښکاری داسې دا وزمکی واسمانونه په دې کرسی کې واړه ښکاری او که بیا دا کرسی راوالی او د الله په عرش کې واچي نو هغه د الله په عرش کې دومره واړه ښکاری لکه څنګه چې په صحرا کې ګوتمه واړه ښکاری او حافظ ابن کثیر البدایه والنهایه کې لیکلي دي چې الله په فرشتو کې داسې فرشتم پیدا کړی دی هغه ورته حکم وکړي چې دا وزمکي و اسمان یوه نوړی کا نو یو نوړی به ځمکې و او اسمانونه دا څه کا یوه نوړی کا او تیری کا نو یوه نوړی به کي او تیری او حافظ جلال الدین سیوطي الحبائق کې حدیث ذکر کړی چې دا مارغان چې دا مردغه نه دي چرګان چې دا آوازونه کوي وی دا اصل کې د یو فرشتي تابع دي چرګ ته په عربی کې دیک وي او د هغه فرشتي هم دیک نوم دی هغه څنګه د چرګ په شکل کې ده او داسې ده چې د هغې د خپو پنجې د ومې ځمکې نه لاندې دي او دا سرې چې کوم دي وم اسمان نه بره دي او دې ټوله دنیا یې داسې ګیره کړې ده ټول مخلوق یې ګیر کړی خو موږ ته خو ښکاري نه د فرشتو وجود ښکاري نه لکه ثقیل نه وي که نه دا رڼا چې کوم ده د دې بلب نه چې کومه رڼا راوځي نو د دې وجود شته رڼا کوي خو وجود یې نشته دې رانیوي نه شي محسوسولی شي نو دا چې هغه کم ټیم کې د الله تسبیح وي نو هغه ټیم کې وي داسې دا چرګان اذان کوي هغه تا ویلي اورېدلي که نه فرشتې وي وویني نو دا حدیث کې راځي چې دا فرشتي وویني نو د هغه فرشتي مشر فرشته د هغې لاندې بیا نور فرشتي نو اصل کې دا چرګان هغه وویني نو نبی علیه السلام فرمایي که نه چرګانو ته وي کنزل مه کوئ دا چرګ چې کوي ځکه دا مونځ له خلک راپاسوي خو دا د هغه زمانې خلک وو چې د چرګ به راپاسول اوس ورته غوږ کې ډز هم کوه نه پاسي مونځ له موبایل به ځان تقدیري وي چې الارم ورته وټنګېږي نو په بټنه به ګوته وشي بیا به وده شي ځکه چې اوس 1201 پورې فیسبوک کې نو ته به څه سهار مونځ له پاسي خاورې به پاسي دومره اوږدو شپو کې هم تا نظار جمع تلي دا څومره افسوس خلک په خوب ستړي شي نو غرض مې په دې کې و چې رب د عالمینو دی او عالم خو صرف موت ته ځان ښکاري دا ډېر داسې کائنات ډېر کائنات موجود دي په خبره باندې پوهېږئ نو دې وجې نه الله تبارک وتعالی ډېر عظیم رب دی او داسې رب نشته او څوک چې د بل چا عبادت کوي لکه عیسایان که د عیسی علیه السلام عبادت کوي یهود د عزیر علیه السلام کوي یا د سپوږمۍ او د ستورو څوک عبادت کوي یا د بوتانو کوي نو دا د یو کمال او د یو صفت په وجه کوي هغې کې یو صفت او یو کمال لیدلی خو که وګورې دا ټول کمالات په هغې کې الله پیدا کړي نو چې چا پکې پیدا کړي هغه د عبادت لایق دی خالق د عبادت لایق دی چې چا د دې څوک د دې خالق دی نو ځکه فرمایي رحمان رحیم معنا خو بسم الله کې ویلې ده که نه چې الرحمن بې حده مهربان الرحیم ډېر رحم کوونکي الحمد ټول لایق صفتونه لله خاص الله تعالی لرا رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی الرحمن بې حده مهربان الرحیم ډېر رحم کوونکي الحمد ټول لایق صفتنا لله خاص الله تعالی لرا رب العالمین چې رب د مخلوقات دی الرحمن بحد مهربان الرحیم ډېر رحم کوونکی صدق الله العظیم